ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपन को स्वागत करुछि। आज आमे पढ़िबा ओडिशा जीके। ओडिशा जीके ओडिशार प्राय समस्त परीक्षा रे आसुछि। आज आमे ओडिशा जीके रो 50 टी एमसीक्यू नै छे एवं ए 50 टी एमसीक्यू रु आपन केते मार्क रखुचंती निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणैबे। एवं जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांती दया करी सब्सक्राइब कर दंतु, जहा द्वारा आपन एमिति परीक्षा उपयोगी एमसीक्यू गुड़ा आम चैनल रे पाई परिबे। चलंतु डेरी नकरी प्रश्न गुड़ा को जिबा। प्रथम प्रश्न, ओडिशार प्रथम गवर्नर किए थिले? ओडिशार प्रथम गवर्नर किए थिले? ऑप्शन ए सार्जन अष्टम हबाक, ऑप्शन बी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन सी चंदुलाल त्रिवेदी, ऑप्शन डी एमानक मध्यरु केही नुहे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए सार्जन अष्टम हबाक। ओडिशार प्रथम गवर्नर होइचंती सार्जन अष्टम हबाक। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिशार केउ शहर को इस्पात शहर कहा जाए? ओडिशार केउ शहर को इस्पात शहर कहा जाए? ऑप्शन ए अनुगुल, ऑप्शन बी राउरकेला, ऑप्शन सी जाजपुर, ऑप्शन डी झारसुगुड़ा। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी राउरकेला। ओडिशार राउरकेला शहर को इस्पात शहर बा स्टील सिटी कहा जाए। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिशार प्रथम ओडिया मुख्यमंत्री किए थिले? ओडिशार प्रथम ओडिया मुख्यमंत्री किए थिले? ऑप्शन ए नवकृष्ण चौधरी, ऑप्शन बी बिजू पट्टनायक, ऑप्शन सी हरिकृष्ण महताब, ऑप्शन डी गोपबंधु दास। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी हरिकृष्ण महताब। ओडिशार प्रथम ओडिया मुख्यमंत्री हरिकृष्ण महताब थिले। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिशा विधानसभार प्रथम बाचस्पति किए थिले? ओडिशा विधानसभार प्रथम बाचस्पति किए थिले? ऑप्शन ए नंदकिशोर दास, ऑप्शन बी मुकुंद प्रसाद दास, ऑप्शन सी लक्ष्मण नायक, ऑप्शन डी शारदा देवी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मुकुंद प्रसाद दास। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि पुरी जगन्नाथ मंदिर केउ वंशर शासकों द्वारा निर्मित होइथिला? पुरी जगन्नाथ मंदिर केउ वंशर शासकों द्वारा निर्मित होइथिला? ऑप्शन ए गंगवंश, ऑप्शन बी सूर्यवंश, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी केशरी वंश। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए गंगवंश। पुरी जगन्नाथ मंदिर गंगवंशर शासकों द्वारा निर्मित होइथिला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिशा रे केबे भयंकर नौंक दुर्भिक्ष होइथिला? ओडिशा रे केबे भयंकर नौंक दुर्भिक्ष होइथिला? ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1920। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए 1866 रे भयंकर नौंक दुर्भिक्ष होइथिला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ शहर को ओडिशार शिल्प शहर कहा जाए? केउ शहर को ओडिशार शिल्प शहर कहा जाए? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी अनुगुल, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी चौद्वार। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी चौद्वार। ओडिशार शिल्प शहर चौद्वार को कहा जाए। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि चिलिका ह्रद को केउ वर्ष रामसार साइट भावे घोषणा करागला? चिलिका ह्रद को केउ वर्ष रामसार साइट भावे घोषणा करागला? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2002। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी 1981। चिलिका ह्रद को 1981 मसीह रे रामसार साइट भावे घोषणा करागला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिशार सर्वबृहत नदी केउटी? ऑप्शन ए ब्राह्मणी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी बैतरणी, ऑप्शन डी सुवर्णरेखा। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी महानदी। ओडिशार सर्वबृहत नदी हेउछि महानदी। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि उत्कल गौरव मधुसूदन दासଙ୍କ जन्मस्थान केउठी? उत्कल गौरव मधुसूदन दासଙ୍କ जन्मस्थान केउठी? ऑप्शन ए सत्यभामापुर, ऑप्शन बी सुआंडो, ऑप्शन सी रघुराजपुर, ऑप्शन डी कटक। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए
ସତ୍ୟଭାମାପୁର। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟଭାମାପୁର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ନଦୀକୁ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗର ସହାୟକ ନଦୀ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ନଦୀକୁ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗର ସହାୟକ ନଦୀ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୁନାଇ, ଅପସନ୍ ବି କାଠଯୋଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ଦୟାନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାର୍ଗବୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। କେଉଁ ନଦୀକୁ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗର ସହାୟକ ନଦୀ କୁହାଯାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ସି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଳ। ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମୋଟ ଲମ୍ବ କେତେ? ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ମୋଟ ଲମ୍ବ କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 15.8 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ବି 25.8 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ସି 30 କିଲୋମିଟର, ଅପସନ୍ ଡି 5 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 25.8 କିଲୋମିଟର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବର, ଅପସନ୍ ସି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁର ନାମ ହେଉଛି ସମ୍ବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭଦ୍ରକ, ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି ଜଗତସିଂହପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୟା, ଅପସନ୍ ବି କୁଶଭଦ୍ରା, ଅପସନ୍ ସି ଭାର୍ଗବୀ, ଅପସନ୍ ଡି କାଠଯୋଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦୟା। ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଅପସନ୍ ସି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1973, ଅପସନ୍ ବି 1956, ଅପସନ୍ ସି 1980, ଅପସନ୍ ଡି 1995। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1973। ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ 1973 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ସି ଗଜପତି, ଅପସନ୍ ଡି ଦେବଗଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କନ୍ଧମାଳ। ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ କେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ କେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଲିଭ୍ ରିଡଲେ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରୀନ୍ ସି ଟର୍ଟଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ଲେଦରବ୍ୟାକ୍, ଅପସନ୍ ଡି
ହକ୍ସବିଲ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ। ଗଞ୍ଜାମର ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣ ଓଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ସହରକୁ ରେଶମ ସହର କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସହରକୁ ରେଶମ ସହର କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ସୋନପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ରେଶମ ସହର କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1919, ଅପସନ୍ ବି 1921, ଅପସନ୍ ସି 1930, ଅପସନ୍ ଡି 1934। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1921। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷରତା ହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷରତା ହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ଅପସନ୍ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଜଗତସିଂହପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷରତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାର ହାର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍କଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାନାରୀ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାନାରୀ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ବରଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ଭଦ୍ରକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାନାରୀ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଯାଜପୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କକୁ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରାୟଗଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ସି ମାଲକାନଗିରି, ଅପସନ୍ ଡି ଗଜପତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଞ୍ଜନଗରର ମୂଳ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଞ୍ଜନଗରର ମୂଳ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କେନ୍ଦୁଝର, ଅପସନ୍ ବି ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ସି ନୟାଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଡି ବୌଦ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଞ୍ଜନଗରର ମୂଳ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1857, ଅପସନ୍ ବି 1817, ଅପସନ୍ ସି 1921, ଅପସନ୍ ଡି 1803। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1817। ଓଡ଼ିଶାରେ 1817 ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ରାଜା ଯାଜପୁରରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜା ଯାଜପୁରରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଯଯାତି କେଶରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଅପସନ୍ ସି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି ଚୋଳଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯଯାତି କେଶରୀ। ଯଯାତି କେଶରୀ ଯାଜପୁରରେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଡୁଡୁମା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ
ଜଳପ୍ରପାତ ଡୁଡୁମା କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ସି କୋଲାବ, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାଛକୁଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜଳପ୍ରପାତ ଡୁଡୁମା ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ସହରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସହରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଅପସନ୍ ବି ବାରିପଦା, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି କଟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଓରିସାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଓରିସାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2010, ଅପସନ୍ ବି 2011, ଅପସନ୍ ସି 2012, ଅପସନ୍ ଡି 2009। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2011। 2011ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଡି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧଳା ପାଗୋଡ଼ା ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା CRRI ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଧ ପଠାଣ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରାୟ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ଧା ମାନେ କପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆମର ବାନ୍ଧ କପଡ଼ା କୁହାଯାଏ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ବରଗଡ଼ରେ ବି ସୋନପୁରରେ ବି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେଉଁ ମାନେ କପଡ଼ା କହୁଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଅପସନ୍ ଏ 2013, ଅପସନ୍ ବି 2014, ଅପସନ୍ ସି 2015, ଅପସନ୍ ଡି 2016। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2014। 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା IPS କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା IPS କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ରୂପା ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା IPS ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଳା ପାଗୋଡ଼ା ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଏ?
कला पगड़ बा ब्लैक पगड़ क्यों मंदिर को कहुए ऑप्शन ए पुरी मंदिर ऑप्शन बी कोणार्क मंदिर ऑप्शन सी धौली ऑप्शन डी राजाराणी मंदिर यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी कोणार्क मंदिर ब्लैक पगड़ा बोली कोणार्क मंदिर को कहुए। चलतु परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा सुनाबेड़ा क्यों शिल्प प्रसिद्ध सुनाबेड़ा क्यों शिल्प प्रसिद्ध ऑप्शन ए एरो इंजिन ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑप्शन सी इस्पात ऑप्शन डी सीमेंट यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए एरो इंजिन सुनाबेड़ा जो कोरापुट अच्छी ताहा एरो इंजिन प्रसिद्ध। चलतु परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न होउछि ओडिशार क्यों व्यक्ति को भूमिपुत्र उपाधि मिली ओडिशार क्यों व्यक्ति को भूमिपुत्र उपाधि मिली ऑप्शन ए बिजू पट्टनायक ऑप्शन बी नवकृष्ण चौधरी ऑप्शन सी मधुसूदन दास ऑप्शन डी गोपबंधु दास यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए बिजू पट्टनायक ओडिशार बिजू पट्टनायक को भूमिपुत्र उपाधि मिली। चलते परवर्ती प्रश्न देखा बरगड़ धनुଯାତ୍ରା क्यों भगवान आधारित बरगड़ धनुଯାତ୍ରା क्यों भगवान आधारित शिव श्रीकृष्ण परशुराम बलराम यह हूँ श्रीकृष्ण भगवान निर्मित माने आधारित। चलते परवर्ती प्रश्न को देखा परवर्ती प्रश्न होउछि ओडिशार क्यों जिल्ला रे गुप्तेश्वर शिव मंदिर अच्छी ओडिशार क्यों जिल्ला रे गुप्तेश्वर शिव मंदिर अच्छी यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए कोरापुट। चलतु परवर्ती प्रश्न को देखा परवर्ती प्रश्न होउछि सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए ऑप्शन ए मधुसूदन दास ऑप्शन बी गोपबंधु दास ऑप्शन सी हरिहर दास ऑप्शन डी नीलकंठ दास यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी गोपबंधु दास सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा होती गोपबंधु दास। चलतु परवर्ती प्रश्न को देखा परवर्ती प्रश्न होउछि ओडिशार राज्य पुष्प कौन ओडिशार राज्य पुष्प कौन ऑप्शन ए पद्म ऑप्शन बी अशोक ऑप्शन सी गोलाप ऑप्शन डी चंपा यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी अशोक ओडिशार राज्य पुष्प होउछि अशोक। चलतु परवर्ती प्रश्न देखा चंद्रभागा मेला क्यों मासरे हुए चंद्रभागा मेला क्यों मासरे हुए यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए माघ मास चंद्रभागा मेला माघ मासरे हुए। चलतु परवर्ती प्रश्न को देखा परवर्ती प्रश्न होउछि ओडिशार प्रथम ओडिया खबर कागज उत्कल दीपिकार संपादक किए थिले ओडिशार प्रथम ओडिया खबर कागज उत्कल दीपिकार संपादक किए थिले यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए गौरीशंकर राय ओडिशार प्रथम खबर कागज उत्कल दीपिकार संपादक गौरीशंकर राय थिले। चलतु परवर्ती प्रश्न देखा वीर सुरेंद्र साय केउठार विद्रोहर नेतृत्व नहीं वीर सुरेंद्र साय केउठार विद्रोहर नेतृत्व नहीं ऑप्शन ए संबलपुर ऑप्शन बी खोर्धा ऑप्शन सी गंजाम ऑप्शन डी कोरापुट यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए संबलपुर वीर सुरेंद्र साय संबलपुर विद्रोहर नेतृत्व नहीं। चलतु परवर्ती प्रश्न को देखा ओडिशार सर्वबृहत मधुर जल ह्रद केउटी ओडिशार सर्वबृहत मधुर जल ह्रद केउटी ऑप्शन ए चिलिका ऑप्शन बी अंशुपा ऑप्शन सी कांजिया ऑप्शन डी तांपरा यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी अंशुपा। आज एमसीक्यू एतिकी थिला 50 टी एमसीक्यू आपण माने केते मार्क रखिले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणांतु। धन्यवाद।